هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل.
لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. لساني وثغري صفي جميل.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيبي يا رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألف الألف نظام مدحي أهل الآل أول سطور بسم الله بدأ الخالق. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحمد الله مصليا مسلما على أحمد بالآل والأصحاب بل للآل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ബഹുമാനാദരം നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ബാബാജാന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ
ഈ പരിശുദ്ധമായ ഒരു മജ്‌ലിസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും പൊരുത്തപ്പെട്ടതുമായ തരത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും അവസാനം കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരിക്കുവാനുമുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം സാധുക്കളായ നമുക്കേവർക്കും നാഥനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കനിഞ്ഞു തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. റഹ്മത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നടപ്പിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ആയുസ്, അവന്റെ ഈ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ട ജീവിതം ദുനിയാവിലുള്ളത് അത് പടച്ച റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാനെ വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടത്. 60, 70, 80 വയസ്സ് കാലഘട്ടം അത്രയും നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം നന്മകളും അതിലേറെ തിന്മകളുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ മാനവൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മാനവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെട്ടതായ നിലയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിട പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൽ ഓരോ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന, അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അവരാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വിജയിക്കുക. അതേ സമയത്ത് ഒരു പേരിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഇബാദത്തുകളിലൊക്കെ തല കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് പള്ളികളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ഫായിദ ഉണ്ടാവുകയില്ല, ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. വെറും ഒരു നാമകാരിയെ പോലെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് മരിക്കാം എന്നതിനർത്ഥം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ഇന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം നമ്മുടെ നാട്ടിലും തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇന്ന് പള്ളികൾ ധാരാളമാണ്. പള്ളികൾ അധികമാണ്. പക്ഷേ ആ പള്ളികൾക്ക് പവിത്രത കൊടുക്കുവാനും ആ പള്ളികളുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമസ്കരിക്കുവാനായി, ഇബാദത്തുകളിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുവാനായി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കൽ ഓരോ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനിവാര്യമാണ്. നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മൾ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ പല മുഅ്മിനീങ്ങളും സഹോദരങ്ങളും വീട്ടിലെ അകത്തളങ്ങളിലായി മാത്രം മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. സഹോദരിമാര് വീട്ടിലെ അകത്തളങ്ങളിൽ തന്നെ നമസ്കരിക്കണം. എന്നാൽ പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യമാണ് വിനീതനെടുത്ത് പറയുന്നത്. ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപ്പമാര്, സഹോദരങ്ങൾ, കൊച്ചുമക്കളെ അടക്കം അതുങ്ങളെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ഉപ്പ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന, നമസ്കരിക്കുവാൻ അല്ലാഹുവിനെ സുജൂദ് ചെയ്യുവാനായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥാസ്ഥിതി, അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കണം.
എന്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ പള്ളികളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല? ഇബാദത്തുകളിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുന്ന ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ദുനിയാവെന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു കോവിഡോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗമോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസമോ ദുഃഖമോ വരുമ്പോ മാത്രം അല്ലാഹുവിനെ വിളിക്കുന്ന ആളുകളായി നമ്മളൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അർത്ഥം? നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു പേരിൽ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് കാഫിറിനെ പോലെ മരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അതാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥാസ്ഥിതിയാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലും അല്ല. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാന്റെ പൊരുത്തം കാംക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ നിയത്ത് വെക്കുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ കരുതുന്നത്. അല്ലാഹു ആ കരുതലിനെ ഖബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ മസാജിദു തുളീഉ ലിഅഹ്ലിസ് സമാ കമാ തുളീഉ ലിനുജൂമ ലിഅഹ്ലിൽ അർളി. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, എന്തിനാണ് പള്ളികൾ ആദരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് പള്ളികൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത്? പള്ളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്കുള്ള പ്രകാശമാണ്, നൂറാണ്. ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഇടയിൽ വലിയ ബന്ധം നൽകുന്നത്, വലിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് പള്ളികളാണെന്ന് ഹബീബുനാ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഇടയിൽ നല്ലൊരു ബന്ധം നൽകുന്നത് എന്താണ്? പള്ളികളാണെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആകാശത്ത് നിലകൊള്ളുന്നതായ നക്ഷത്രങ്ങൾ മനുഷ്യന് ഭൂമിക്ക് എത്തരത്തിലാണോ പ്രകാശം നൽകുന്നത് അത്തരത്തിലാണ് ഭൂമിയിലുള്ള പള്ളികളെ ആകാശത്തേക്കും തിരിച്ച് പ്രകാശം നൽകുന്ന ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അമൽ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് പള്ളികളുടെ മഹത്വമാണ്, പള്ളികളെ ആദരിക്കലാണ്. പള്ളികളെ ആദരിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം. നമസ്കാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പള്ളികളെ അലങ്കരിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകൾ, തന്റെ ഭർത്താക്കന്മാർ നമസ്കരിക്കാൻ പള്ളികളിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർ നിർബന്ധിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് ഇടണം. അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതാണ് നല്ല ഭാര്യമാരുടെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് നല്ല ഭാര്യമാരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ അല്ലാഹു സാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പോ പറഞ്ഞത് നമസ്കരിക്കാനായി നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയിരിക്കുന്നതായ പടച്ചറബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാന്റെ ഭവനം, അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയ്ക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവാനുള്ളതാണ്, അവന് വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്യുവാനുള്ളതാണ്, അവന് വേണ്ടി ആരാധനകളിൽ മുഴുകുവാനുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താണ്? ആകാശത്ത് നിലകൊള്ളുന്നതായ നക്ഷത്രങ്ങൾ എത്തരത്തിലാണോ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രകാശം ചൊരിയുന്നത് അത്തരത്തിലാണ് ഭൂമിയിലുള്ള പള്ളികൾ നാളെ ആകാശത്തേക്ക് പ്രകാശം ചൊരിയുന്നതെന്ന് ഹബീബുനാ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. പള്ളികളുമായി ബന്ധം, പള്ളികളുമായി പരസ്പര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹോദര? നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ? പേരിനൊരു നമസ്കാരത്തിനായി നമ്മൾ പള്ളികളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ഇന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ പള്ളികളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർ വിരളമല്ലയോ? അഥവാ പരിശുദ്ധമായ ജുമാ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ, അല്ലാഹുവേ അതിന് ഖുതുബ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ, നമസ്കരിക്കാനായി ഇമാമത്ത് തക്ബീർ ചൊല്ലുമ്പോൾ കടന്നു വരുന്നവരായി ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം മാറിയില്ലയോ? ചെറുപ്പക്കാർ മാറിയില്ലയോ? നമ്മുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ അത്തരത്തിലായി പോയോ? പള്ളികളിലെ
വീടുകളിലേക്കും കടന്നു സഹോദരാ, തന്റെ മക്കൾ പഠിക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിന് വിളിച്ചാലും അതിന്റെ അവലോകത്തിൽ നമസ്കരിക്കാൻ കാണുന്നവരാതെ അതിന്റെ അവസാനം വരെ കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇമാം എപ്പോഴാണോ നമസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമസ്കരിക്കുവാനായി കടന്നു വരുന്നവരായി ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ പലരും മാറിയില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ഈമാൻ എവിടെ പോയി സഹോദരാ, സഹോദരി? ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ, ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നീ നിന്റെ സമയം, നിന്റെ ജീവിതം, നിന്റെ ആയുസ് മൊത്തം മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിനെ മറന്നു പോവുകയല്ലേടാ. എല്ലാ സമയവും നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റു കർമ്മ മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ എനർജിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമസ്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, ബാങ്കുവിളിക്കുമ്പോൾ പള്ളികളിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് സമയം മാറ്റി വെക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ടൈമില്ല, നമുക്ക് സമയമില്ല. നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. പള്ളിയുമായി നമസ്കാരം, ആരാധന ആലയങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കണം. നമ്മൾ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെ അല്ലാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എന്നിട്ടോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതാണ് നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത്. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, കാന നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇദാ ഹസഖഹു أمر فزع إلى المسجد وفزع إلى الصلاة. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, സഹാബത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവർക്ക് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്ന ഹദീസാണ്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം കടന്നു വന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം കടന്നു വന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം കടന്നു വന്നാൽ, എന്തൊരു ദുരിതങ്ങൾ കടന്നു വന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പോവുക ഇലൽ മസ്ജിദി വഫസിഅ ഇലൽ സ്വലാത്ത്. ആദരവായ നബി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുകളെ ചെല്ലുക, അത് പള്ളികളിലേക്കാണ്, പള്ളികളുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഇദാ ഹസബഹു അംറുൻ ഫസിഅ ഇലൽ മസ്ജിദി വഫസിഅ ഇലൽ സ്വലാത്ത്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ റകഅത്ത് നമസ്കരിക്കുക, ഫസല്ലാ റകഅത്തൈൻ, 2 റകഅത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിയുകയാണ്, കൈകൾ ഉയർത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി തന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ, തന്റെ വിഷമങ്ങൾ, തന്റെ ദുരിതങ്ങൾ, തന്റെ നിയത്തുകൾ അല്ലാഹുവിനെ അവിടെ ദുആയിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്, എന്റെ ദുരിതങ്ങൾ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്, എന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളല്ലയോ ദുആയിരക്കുന്നത്. അല്ലാഹു ദുആക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാതിരിക്കുമോ? ഉത്തരം കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ? അതാ ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം കടന്നു വരുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ, ആ നിമിഷം നീ അല്ലാഹുവിനെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലടാ, ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അറിഞ്ഞൊന്നും വിളിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ
അള്ളാഹുവിനോട് ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതാണ് നമുക്ക് അറിയിച്ചത്. നബിതങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നേരെ പോകേണ്ടതാണ് നേരെ മസ്ജിദിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഇരു കൈകളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ദുആ ഇരക്കാറുണ്ട്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ധാരാളം ഇബാദത്തുകൾ കഴിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കണം. വെറുതെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് ഇങ്ങനെ സമയം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് യാതൊരു ഫായിദയും യാതൊരു ഗുണവുമില്ല. നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതം നയിച്ചിട്ട് യാതൊരു ബെനിഫിറ്റും നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടായേക്കാം, നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥ. അല്ലാഹു ആഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു ആഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങൾ വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ്, ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത്? ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട്, സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം എത്രയോ സഹോദരങ്ങൾ സാമ്പത്തികപരമായി പ്രശ്നത്തിലാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്, സാമ്പത്തികപരമായി ഞെരുക്കത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് കരകയറാൻ, അതുപോലെ എത്രയോ വിഷമങ്ങൾ, എത്രയോ പ്രയാസങ്ങൾ, മക്കളില്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ, അവരൊക്കെ ഒരു 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് പൊട്ടിക്കരയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോടാ? നിനക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോളെ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമുക്ക് മക്കളായില്ല, എന്നാ പിന്നെ അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പൈസ മുടക്കി അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അതിന്റെ പരിപാടിക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന അതിലൊക്കെ ഉപരി അല്ലാഹുവിലേക്ക് 2 റക്അത്ത് വുളു എടുത്തുകൊണ്ട് 2 റക്അത്ത് നമസ്കരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ സന്നദ്ധനായിട്ടുണ്ടോ? നമുക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ചിന്തിക്കണം. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യ നമുക്കൊന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ആ ഒരു തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുവാൻ, അവിടുത്തെ സ്നേഹം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ, അവിടുത്തെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ ഓരോ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണോ തന്റെ ഉപ്പയോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കുന്നത്, വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അടിമത്തരത്തിലാവണം. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിലാവണം. അവൻ കരയണം, അവൻ ആത്മാർത്ഥമായി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കണം, അല്ലാഹുവിലേക്ക് കേൾക്കണം. കരഞ്ഞ് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ ആ ഒരു സങ്കടങ്ങൾ, ആ ഒരു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെയും നിന്റെ ദുഃഖം എത്രത്തോളം അത്രത്തോളം നിന്റെ കരച്ചിൽ വറ്റി, നിന്റെ കണ്ണീര് വറ്റി, അത്രത്തോളം നിന്റെ കണ്ണിന്റെ ഹിമപാളികൾ പോലും ആ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ആ ഒരു സങ്കടത്തിൽ അല്ലാഹുവിലേക്ക് നിന്റെ കണ്ണുകളെ, നിന്റെ പീലികളെ നനയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കാം. അവന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് വിശാലമല്ലേ? അവന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് വിശാലമല്ലയോ? നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട പോലെ ചോദിക്കണം. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്വാരയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ആമീൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഫായിദ? നമ്മുടെ ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കും. നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് പോലും നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ, നമ്മുടെ കച്ചവട സംരംഭത്തിന് പോലും നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അല്പം നിനക്ക് സമയം മാറ്റി വെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഉയർച്ചയാണ്, വലിയ നേട്ടമാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹു അവർക്ക് ബറകാത്തുകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ, സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്.
ഫൈസൽ സാഹിബ് ഈരാറ്റുപേട്ട അടക്കം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ബിസിനസ്സിൽ ഉയർച്ച നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മക്കളിൽ സന്താന പരമ്പരകളിൽ ഭാര്യമാരിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നാഥൻ നടപ്പിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനെ വിളിച്ച കാര്യം, അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഉത്തരം നൽകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത്രയും സമയം പോയി, ഇത്രയും വർഷം പോയി, ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പോരാ, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ അൺകൺട്രോൾ ആയി വിട്ടാൽ പോരാ. നമുക്ക് പിടിക്കണം, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ, നമ്മുടെ വികാരത്തെ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒക്കെ നമുക്ക് പൂട്ടിടേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരു തടവിടേണ്ടതുണ്ട്. നന്മയുടെ വഴികളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് ധാരാളം ഇബാദത്തുകളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം എനിക്ക് നയിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു ബറകാത്തുകൾ ചൊരിയുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു നമ്മുടെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കൂടാ. നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം. ആ പരിപാടി നമ്മൾ നിൽക്കരുത്. അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരു മുനാഫിഖീങ്ങളാണ്, അവർ കപട വിശ്വാസികളാണ്, അല്ലാഹുവിനെ കളിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളല്ലേ. അത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ പോകരുത്. നമ്മൾ നമസ്കരിക്കാൻ സലാം വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 100 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 തവണയെങ്കിലും ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കണം. എല്ലാ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം. കുറച്ചു നേരം എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടി എനിക്ക് കൈകാലുകൾ തന്ന, എനിക്ക് ശരീരത്തിന് ശേഷി തന്നതായ, ആഫിയത്ത് നൽകിയതായ എന്റെ റബ്ബ്, ആ റബ്ബിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹുവിനെ എനിക്ക് സ്തുതിക്കണം, അവനിലേക്ക് എനിക്ക് മടങ്ങണം എന്നുള്ള അധിഷ്ഠിതമായ നല്ല പ്രതിജ്ഞ, നല്ലൊരു ബോധവിശ്വാസിയായ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ ഒക്കെ മുനാഫിഖീങ്ങളുടെ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന്, മുനാഫിഖീങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ചിന്താഗതികളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഒക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം കലിമ തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിലെ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ ഖേദിക്കണം. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ആവശ്യിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. പിന്നെയോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്, അൽ മുഅ്മിനൂ ഫിൽ മസ്ജിദി കസബക ഫിൽ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, സഹാബത്തെ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ അവൻ വെള്ളത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തെ പോലെയാണ്. ഹബീബുനാ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി അൽ മുഅ്മിനു ഫിസ്സമാകി അൽ മുഅ്മിനു ഫിൽ മസ്ജിദി കസമാകി ഫിൽ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ അവൻ വെള്ളത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തെ പോലെയാണ്. പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ മറ്റാരുമായി സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ പള്ളിയിലാണെന്ന് യഥാർത്ഥ ബോധ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ അധിഷ്ഠിതമായി അവൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ട് ധാരാളം തസ്ബീഹുകൾ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു അല്ലാഹു അല്ലാഹ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി. അവനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ഉന്നതൻ. അവനാണ് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൃപ്തിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവൻ. അല്ലാഹു നമുക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരികൾ പള്ളികളിലെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, സഹോദര യുവകളെ മനസ്സിലാക്കണേ, പള്ളികളിൽ ആശക്കുള്ള സ്ഥലമല്ല. ചന്തകളിൽ വർത്തമാനം പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ, സോണുകളിൽ
സ്കൂളുകളിൽ പറയുന്ന വർത്തമാനം, ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളിൽ പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ എല്ലാം വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന സ്ഥലമാക്കി ഇന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളികൾ പോലും മാറ്റിയില്ലയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ മസാജിദുകൾ പോലും മാറ്റിയില്ലയോ? അല്ലാഹു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അത്തരത്തിലുള്ള ഇബാദത്തുകളിൽ ഒഴിവുള്ളതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതി കാക്ഷിക്കേണ്ടതായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കേണ്ടത്. ആ നമസ്കാരത്തിനാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. എന്നാൽ നമസ്കാരത്തെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഇബാദത്തുകളെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരവും ഇബാദത്തുകളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തസ്ബീഹുകൾ പോലും ചൊല്ലാതെ അവിടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് നീ വില കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ആദരവ് കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ നീ സാക്ഷി പറയേണ്ടതായി വരും, ഉത്തരം പറയേണ്ടതായി വരും. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, മുഅ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഫിൽ മസ്ജിദി, പള്ളികളിൽ അവർ കസമകി ഫിൽ വെള്ളത്തിൽ തിണ്ടി തുടിക്കുന്നതായ മീനെ പോലെയാണ്. യാതൊരു രീതിയിലുമുള്ള സംസാരമില്ലാതെ അവർ അനങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും മറ്റൊരാൾ അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും അവർ നയിക്കുക. അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അഥവാ ഒരു വിശ്വാസി പള്ളിയിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മത്സ്യത്തെ പോലെയാണ്. ഹബീബുനാ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി, വെള്ളത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തെ പോലെയാണ്. അവർ യാതൊരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കത്തില്ല. അവനവനായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നമസ്കരിച്ച് ഓതി തസ്ബീഹുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വളരെ മീനിംഗ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥതലമുള്ള അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്കറിയാം കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? മീനെ വളർത്താറുണ്ട്. ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയൊക്കെ കേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, കേക്ക് മേക്കിംഗ് വരെ പരിപാടി ഇല്ലേ? അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ധാരാളം സമയങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അപ്പോ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അക്വേറിയം അതുപോലെ തന്നെ മീനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? മീനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും അവിടെയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, മീൻ വളർത്തുമ്പോൾ അക്വേറിയത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീനിന്റെ ശബ്ദം, അതിന്റെ ചലനങ്ങൾ, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയുന്നില്ലേ? നമ്മൾ റോഡിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അവിടെ നിലകൊള്ളുകയല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, പള്ളികളിൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു മുഅ്മിനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീനെ പോലെയാണ്. അവർ യാതൊരു രീതിയിലുമുള്ള സംസാരങ്ങൾക്കോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ ദുനിയവിയായ സംസാരങ്ങൾക്കോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രസക്തി കൊടുക്കുകയില്ല. അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയാണെന്നുള്ളൊരു റെസ്പെക്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നവരാണ്. അത്തരത്തിലാകാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വളരെ അർത്ഥമുള്ള ഹദീസാണ്. അല്ലാഹു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് വീണ്ടും പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. എന്താണ്? അപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അഥവാ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അവൻ പള്ളിയിൽ വെള്ളത്തിലുള്ള മീനിനെ പോലെയാണ്. അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ മുനാഫിഖോ വൽ മുനാഫിഖു ഫിൽ മസ്ജിദി വൽ മുനാഫിഖു ഫിൽ മസ്ജിദി വത്തൈനി ഫിൽ കഫസി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, ആദരവായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അറിയിച്ചു തരികയാണ്, കപട വിശ്വാസികളായ ആളുകളാണ് പള്ളികളിൽ നിലകൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ, കപട വിശ്വാസികളായ ആളുകളാണ് പള്ളികളിൽ കയറുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലാഹുവേ കൂട്ടിലിട്ടതായ കിളികളെ പോലെയാണെന്ന് ഹബീബുനാ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. എല്ലാ രീതിയിലും സംസാരമായിരിക്കും, സംസാരമായിരിക്കും, എപ്പോഴും വർത്തമാനമായി പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്കലിൽ
കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ വിശേഷം ഇവന്റെ വിശേഷം എല്ലാം തിരക്കുന്ന ആളായി മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ ഹദീസ് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വലിയ രീതിയിലുള്ള ഹദീസാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന നമസ്കരിക്കുവാനാണ്. ആ നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നിലകൊള്ളണം. ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കാതെ നമ്മൾ നോമ്പ് പിടിക്കാതെ മറ്റു സകാത്തുകൾ കൊടുക്കാതെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചാൽ എന്താണ് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല. വെറുതെ ജീവിക്കാം, വെറുതെ നാളെ കൈകടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അഥവാ നമ്മുടെ സമുദായത്തിനാണ് നിജപ്പെടുത്തി 5 വഖത്താക്കിയ പോലെ പോലെയുള്ള ഒരാളുകൾ ഒരു സമുദായത്തിൽ മറ്റു പ്രവാചകന്മാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിനാണ് 5 വഖത്താക്കി. ബാക്കിയുള്ള സമുദായക്കാർക്ക് ഇരട്ടിയുണ്ടായി, ധാരാളം വഖത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമസ്കരിക്കാൻ. പക്ഷേ നിജപ്പെടുത്തി തന്നത് 5 വഖത്തായി തന്നത് നമ്മുടെ സമുദായമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിനാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഇബ്രാഹിമിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഇബ്രാഹിമിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അറിയിച്ചത്? പരിശുദ്ധ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ കഅബ പണിയുകയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്മാഈൽ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അവിടത്തേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ കഅബ പണിയുകയും കഅബയുടെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിനു ശേഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ആ കഅബയുടെ പരിസരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ദുആ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ ദുആ? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം റബ്ബനാ റബ്ബി ജഅൽനി മുഖീമസ് സ്വലാത്ത് വമിൻ ദുർരിയ്യതി റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ ദുആ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ എന്നെയും എന്റെ സന്താന പരമ്പരകളെ നിസ്കാരമുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാഹ്, നമസ്കാരമുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബി ജഅൽനി മുഖീമസ് സ്വലാത്ത് റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ ദുആനാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദുആ ഇരക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദുആ ഇരക്കേണ്ടത് അത് അല്ലാഹുവിലേക്കാണ്, അല്ലാഹുവിലേക്കാണ്. പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമല്ലയോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. ആ നബി പ്രവാചകൻ അത് അദ്ദേഹം ചില്ലറക്കാരനല്ല, മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരായ വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. അവർ പോലും നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ചരിത്രം പഠിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണം. ഇത് ടിവി, സീരിയൽ, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സാപ്പ്, ട്വിറ്റർ, അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എല്ലാത്തിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ കാര്യമായി സജീവമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിക്കുവാനോ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ജീവിതം പഠിക്കുവാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സമയമില്ല. ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സമയമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമസ്കാരത്തെ കൊണ്ട് ധന്യമാകാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ
ഇങ്ങനെ മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ദുനിയാവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. കുറച്ചു നേരം എല്ലാം വേണം, ദുനിയാവും വേണം, ആഖിറത്തും വേണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആളെ നമസ്കരിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ കൃത്യമായി നമസ്കരിച്ച് ഇബാദത്തുകൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് എന്താ നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിൽ റാഹത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ? നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ റാഹത്തിലാക്കാനും മക്കളെയൊക്കെ പഠനത്തിലൊക്കെ പുരോഗതി ഉണ്ടാവാനും അത് വലിയ കാരണമല്ലേ? അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ കഷ്ടമാണ്. നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ ആരും സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരികയാണ്. നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ ദർബാറിലെത്തുമ്പോൾ ഹളറത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ സംസാര വൈഭവത്തെ അല്ലാഹു എടുത്തുകളയുകയാണ്. അല്ലാഹു നാവിനെ സീൽ വെക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തന്നെ പറയുകയാണ്, നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കൈകളാണ്. നമ്മുടെ വലത് കൈ അല്ലാഹുവിനോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനാണ് പറയുന്നത്. നീ നന്മ ചെയ്തവനാണോ, നീ നമസ്കരിച്ചവനാണോ, നീ നോമ്പ് നോറ്റവനാണോ, നീ സകാത്ത് കൊടുത്തവനാണോ, നീ നന്മയുടെ വഴികളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നവനാണോ, എങ്കിൽ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ ബർക്കത്താണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എത്ര പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ, എത്ര ഉന്നതി പരമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈർ ഉണ്ടാവാൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തുകൾ ലഭിക്കുവാൻ അതൊക്കെ വലിയ കാരണമാണ്. നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യണം, കിടക്കടവർക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ധാരാളം നന്മകളുമായി നമസ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണം, ധാരാളം ഇബാദത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടണം. പകലിന്റെ സദസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പോകണം, ഇല്ലാത്ത പക്ഷമോ നമ്മൾ തിന്മയുടെ വഴികളിലേക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് കച്ചവടമായി അതുപോലെ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളുമായി മാത്രമാണ് നിന്റെ ബന്ധം അല്ലാഹുവിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പടച്ചറപ്പിന്റെ ദീൻ കേൾക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ നമ്മൾ തയ്യാറാവില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമാണ്. ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുമുള്ള ബെനിഫിറ്റ് നൽകുകയില്ല. എല്ലാം ഒരു പേരിനായി മാറും. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. എന്നിട്ടോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, വതുകല്ലിമുനാ ഐദീഹിം അൽയൗമ നഖ്തിമു അലാ അഫ്വാഹിഹിം വതുകല്ലിമുനാ أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവുകളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വെക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ നാവുകളെ അടക്കുകയാണ്, നാവുകളെ പൂട്ടുകയാണ്. വതുകല്ലിമുനാ ഐദീഹിം, നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കൈകളാണ്. വലതു കൈ അല്ലാഹുവിനോട് മുഴുവൻ സത്യങ്ങൾ, വലതു കൈ അല്ലാഹുവിനോട് മുഴുവൻ നന്മകളും വിളിച്ച് പറയുമെന്ന് ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി. നീ നമസ്കരിച്ചവനാണോ, നീ നോമ്പ് നോറ്റവനാണോ, നീ സകാത്ത് കൊടുത്തവനാണോ, നീ ധാരാളം പടച്ചറപ്പിൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാന് വേണ്ടി തസ്ബീഹുകൾ ചൊല്ലിയവനാണോ, നീ പരമകാരുണികനായ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങിയവനാണോ, ഇരുളിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് നീ ഒരു കായവനാണോ, ഇരുളിൽ കിടക്കുന്നവരെ പ്രകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നവനാണോ, അല്ലാഹുവേ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ കൊച്ചുമക്കൾ അടക്കം അവർക്ക് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുത്തവനാണോ, എങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്താണടാ. നിന്റെ വലത് കൈ നാളെ അല്ലാഹുവിനോട് വിളിച്ചു പറയും, അല്ലാഹുവേ എന്റെ റബ്ബേ, ഈ
ഇവൻ നന്മ ചെയ്തവനാണ് അല്ലാഹ്, ഇവൻ നന്മ പ്രവർത്തിച്ചവനാണ് റബ്ബേ. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും ഉന്നതിയും അല്ലാഹുവേ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കർമ്മമേഖലകളിൽ ഇവന്റെ ഉന്നതികളിലേക്ക് ഉയർച്ചകളിലേക്ക് പോയപ്പോഴും ഇവനെ മറക്കാത്തവനാണ് റബ്ബേ. ഇവൻ കൃത്യമായി ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്തവനാണ് അല്ലാഹ്. എപ്പോഴും ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളികളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരാണ് റബ്ബേ. ഇബാദത്തുകൾ അധിഷ്ഠിതമാകുന്നവരാണ് റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഞാൻ സാക്ഷിയാണെന്ന് ഹബീബുനാ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. അല്ലാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ അമൽ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തു ധാരാളം നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു വലിയ ഐശ്വര്യം നൽകും, റാഹത്ത് നൽകും. നാളെ നടക്കുന്ന നന്മകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാവാൻ അത് വലിയ നിദാനമാണ്. നാളെ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാന്റെ മുൻപിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മുൻപിൽ നമുക്ക് വെറുതെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരില്ല. നമുക്ക് നാളെ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാന്റെ മുൻപിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടതായ വരികയില്ല, ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടതായ വരികയില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് അല്ലാഹു നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവും. നാളെ മഹ്ശറയിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളോടൊപ്പം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് വലിയൊരു അവസരമാണ്. കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു ജീവിതത്തിൽ ബറകാത്തുകൾ ചൊരിയുമാറാവട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, തശ്ഹദു അല്ലാഹു ഫഖദിഹിയുംനാ, നിന്റെ വലതുകാലിന്റെ തുണയിൽ അല്ലാഹുവിനോട് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുകയാണ് റബ്ബേ. ശരിയാണ് റബ്ബേ, ശരിയാണ് റബ്ബേ. നിന്റെ വലതു കൈയാണ് റബ്ബിനോട് തുറന്നു പറയുന്നത്. വലതു കൈ നാളെ അല്ലാഹുവിനോട് സംസാരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ആ വലതു കൈ സാക്ഷ്യമായി അതിന് സപ്പോർട്ട് നിന്റെ വലതുകാലിന്റെ തുടയിൽ നാളെ അല്ലാഹുവിനോട് പറയുമത്രേ. അല്ലാഹുവേ, ആ വലതു കൈ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് റബ്ബേ. അവൻ നമസ്കരിച്ചവനാണ് റബ്ബേ, അവൻ നോമ്പ് നോറ്റവനാണ് റബ്ബേ, അവൻ സകാത്തുകൾ കൊടുത്തവനാണ് റബ്ബേ, അവൻ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് റബ്ബേ, നിന്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരാണ് റബ്ബേ, ഇബാദത്തുകൾ ധാരാളം ചെയ്തുകൊണ്ട് രാത്രിയുടെ രാവിലെ ജീവസുറ്റതാക്കിക്കൊണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്തവനാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ വലതുകൈക്ക് അവനെ ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് അവനെ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് എന്ന് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയണേ. നിന്റെ വലതുകാലിന്റെ തുണയിൽ ആ വലതുകൈയുടെയായി ആ വലതുകൈക്ക് തുണയായി പറയുമെന്ന് ഹബീബുനാ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു റസൂൽ വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണ്, അപ്പോഴാണ് ഇടതുകൈ അല്ലാഹുവിന്റെ കൈ സംസാരിക്കുന്നത്. നിന്റെ തെറ്റുകൾ മുഴുവൻ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് മനുഷ്യാ, നിന്റെ മുഴുവൻ ദോഷങ്ങളും നിന്റെ മുഴുവൻ നന്മകളും റബ്ബിനോട് വിളിച്ച് പറയുന്നത്. നിന്റെ ഇടതുകൈയാണ് ഹബീബുനാ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ദുനിയാവിൽ രസിച്ചുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിച്ചാൽ, ദുനിയാവിൽ രസിച്ചുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ മഹത്തായ നിലയിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ കള്ളുകുടിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവനാണോ? സൂക്ഷിക്കണേ മനുഷ്യാ, സൂക്ഷിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ. നാളെ നീ ദുനിയാവിൽ വ്യഭിചരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ, നീ കള്ളുകുടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ, നീ ഹറാമിന്റെ തടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയതിന്റെ പിന്നിൽ, നീ അശ്ലീലമാകുന്ന വീഡിയോകൾ കേൾക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മഹ്ശറയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ഇടത് നിനക്കെതിരായി പറയുമെന്ന് ഹബീബുനാ
ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി മോശത്തരം കൊണ്ട് നീ നിന്റെ നാവിനെ മാറ്റിമറിച്ചവനാകാ നീ നിന്റെ കൈകാലുകളെ മോശപ്പെട്ടതായ തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയവനാവാ അല്ലാഹുവേ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നവരാരെ വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തവരാവാ എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് അവസ്ഥകളിലാണെങ്കിലും ഏത് രീതികളിലാണെങ്കിലും ഇരുട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ അല്ലാഹു കാണുകയില്ല അല്ലാഹു നോക്കുകയില്ല അല്ലാഹു അറിയുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതികളിൽ മകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ മനുഷ്യമാനവ അല്ലാഹു നിന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നിനക്കെതിരായി ഇന്നത് നിന്റെ കൈകളാണ് നിന്റെ ഇടത് കൈ നിനക്കെതിരായി സാക്ഷി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തവനാണ് റബ്ബേ ഇത്തരത്തിലുള്ള തിന്മകൾ ചെയ്തവനാണ് റബ്ബേ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് പോയവനാണ് റബ്ബേ ഞാൻ എന്റെ കൈകളെ കൊണ്ടുപോയവനാണ് അല്ലാഹുവിനോട് നിന്റെ ഇടത് കൈ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ വതകല്ലിമുനാ ഐദീൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കൈകളാണെന്ന് അല്ലാഹു പറയുകയാണ് നാവ് കൊണ്ട് നിനക്ക് കളവ് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ലടാ എത്രത്തോളം നീ ദുനിയാവിൽ ഒരു കാര്യത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ കള്ളത്തരം ഉരുവിടുമ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടാനായി നീ ഓരോരോ കാണിച്ചു കൂട്ടിയാലും നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് പറയുവാനുള്ള ഒരവസരം അല്ലാഹു തരുകയില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉമ്മമാരെ ജീവിതത്തിൽ നീ എത്രത്തോളം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവനാവാ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളവനാവാ നീ പറയുന്ന തിന്മകളിലൂടെ നീ പറയുന്ന കളവുകളിലൂടെ നീ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മോശമായ തലങ്ങളിലൂടെയാണ് നീ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നമസ്കാരമായ ഇബാദത്തുകളായ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അവിടെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് നിന്റെ ഇടത് കൈ സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതിന് സപ്പോർട്ടായി ഇടത് കാലിനെതിരായി പറയുന്ന ഹബീബുനാ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി കളവ് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്ത് തിന്മ ചെയ്തെങ്കിൽ നിനക്ക് നാളെ എതിരായി നിനക്ക് സാക്ഷി പറയുന്നത് നിന്റെ ഇടത് കാലിന്റെ തുടയിൽ നിന്റെ കൈ ഇടത് കൈ സാക്ഷിയായി ഇടത് കാലിന്റെ തുടയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയും അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തവനാണ് അവൻ ഈ ഇരുട്ടിൽ തെറ്റ് ചെയ്തവനാണ് അവൻ അങ്ങനെ കണ്ടവനാണ് എല്ലാം സത്യവും കോടതി അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചതായ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നാളെ വിളിച്ചു പറയും അല്ലാഹു നമ്മളെ നന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് പോകുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണ് വചറാ കുല്ല ഉമ്മത്തിൻ ജാഫിയ വചറാ കുല്ല ഉമ്മത്തിൻ ജാഫിയ നബിയേ അന്ന് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നബിയേ മുട്ടിൽ കെട്ടിയവരായ നിലക്കാണവർ ഇസ്രായേലിൽ നിൽക്കുകയെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണ് എന്റെ ആത്മാവേ എന്റെ ദുഃഖമേ എന്റെ ശരീരമേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ മഹ്ശറ സഭയിൽ അവർ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് മഹ്ശറ സഭ ഇദാ ഖിയാം ജനങ്ങൾ പരസ്പരം പേടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സൂറത്തിലൂടെ മൂന്നാമത്തെ ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഊതുകയാണ് ജനങ്ങൾ വല്ലാതെ തരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വല്ലാതെ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് സമയത്ത് അവന്റെ കൈകൾ റബ്ബിനോട് പറയുകയാണ്
പറയുകയാണ്, ഇടത് കൈ അവൻ ചെയ്തതായ സകലമായ പാപങ്ങളും വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരാനാണ് അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കളുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നു പോയപ്പോൾ വീട്ടിന്റെ അകത്തങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അന്യതായ പെണ്ണുമായി കാമുകിയുമായി സംസാരിച്ചവനാണ് അല്ലാഹ്. സൈറ്റുകളിലേക്ക് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് മോശപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് സെക്സ് വീഡിയോകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിച്ചവനാണ്. ഇവൻ രാത്രിയുടെ രാമങ്ങളെ ഇറങ്ങിയവനാണ്. ഇവൻ വസുദ്ധരാക്കിയവനാണ്. ഇവൻ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു അടുത്തവനാണ്. എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ ഉപ്പ എന്നുള്ള ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതെ അവർക്കെതിരായി അവരുടെ മോശമായ രീതിയിൽ അവരുടെ രീതിയിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവനാണ് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എനിക്ക് പരീക്ഷയാണ്, എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും റീസൺസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ദീനിന്റെ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും മേഖലകളെ തൊട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും മറന്നുകൊണ്ട് ഹറാമിന്റെ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളെ മനസ്സിലാക്കണേ. നാളെ അല്ലാഹുറബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്റെ കൈകളിലെതിരായി സാക്ഷി പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും. അല്ലാഹു നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് മാത്രമേ നാളെ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാന്റെ അടുക്കൽ എല്ലാം നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിന്മകാര്യമായുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിന് തൃപ്തികരമായ തരത്തിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകിയിരിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്, മനുഷ്യമാനവങ്ങളോട് സാരിക്കുന്ന നാളെ കൈകളാണ് അതിന് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നതോ എന്റെ കാലുകളുമാണ്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്ത് യാസീനിലൂടെ നമുക്ക് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യാസീൻ സ്ഥിരം ഓതണം. എന്റെ പാപങ്ങൾ നിന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പുറക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇന്ന ലികുല്ലി ശൈഇൻ ഖൽബ ഖൽബുൽ ഖുർആൻ സൂറത്ത് യാസീൻ. ഏതൊരു ജീവനും ഏതൊരു വസ്തുക്കൾക്ക് ഹൃദയം എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് സൂറത്ത് യാസീനാണ്. ഹബീബുനാ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ടല്ലയോ മഹദിയായ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അവിടെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞത്, അന്നഹാ ഖാലത് കാന നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഖറഉൽ ഖുർആന സൂറത്ത് യാസീൻ സബാഹ വമസാ. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും അതുപോലെ വൈകുന്നേരവും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്ത് യാസീൻ പതിവാറുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ ധാരാളം തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോകുന്നവരാണ്. അറിഞ്ഞാവട്ടെ അറിയാവട്ടെ രഹസ്യമാവട്ടെ പരസ്യമാവട്ടെ നമ്മൾ ധാരാളം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കരകയറാൻ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പിന്തിരിയാൻ, നന്മകളുടെ വഴികളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ ധാരാളം നന്മയുമായി അടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കാൻ നാം സാധിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. കാലഘട്ടം മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥകളിലേക്കാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ഇല്ലേ? നല്ല നല്ല ആലിമീങ്ങളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരണപ്പെടും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ അടയാളങ്ങളാണല്ലോ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع العلم ويكسر الجهل ويكسر الزنا ويكسر الخمر. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്, ഇൽമു ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് സഹാബാ. എങ്ങനെയാണ് ഇൽമു ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നതെന്നറിയോ? മൗതുൽ ആലം മൗതുൽ ആലം.
ആലിമീങ്ങളുടെ മരണം ഈ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ അധഃപതനമാണ്, മരണമാണെന്ന് ഹബീബുനാ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടില്ലയോ? ശംസുൽ ഉലമ മരണപ്പെട്ടില്ലയോ? കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടില്ലയോ? കരക്കല്ല കോയ തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടില്ലയോ? ഈ അടുത്ത ഹൈദരി ശിഹാബ് അടക്കമുള്ള ശ്രീധന്മാര് പരമക്കാട് തങ്ങളടക്കം മരണപ്പെട്ടില്ലയോ? നീ അല്ലാഹു അവർക്ക് ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, നല്ല ആലിമീങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെടുന്നത്, നല്ല നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, നല്ല നല്ല ആലിമീങ്ങൾ, നല്ല നല്ല സജ്ജനങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെടുന്നത് ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ഫലപ്രദമായ അടയാളമാണെന്ന് ഹബീബുനാ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. തീർന്നില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, വയഖ്സുറുൽ ജഹ്ലു വയഖ്സുറുൽ ജഹ്ലു. അങ്ങനെ വിവരമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് അധികരിക്കുകയാണ് സഹാബ. അത്തരത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ അധികരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ നശിക്കുകയാണ് ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി. നമസ്കരിക്കുന്നവരില്ല, നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവരില്ല, സകാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ തസ്ബീഹ് വാഴ്ത്തുന്നവരില്ല, നല്ല പരിശുദ്ധമായ കലിമത്തു തൗഹീദായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പോലും ചൊല്ലാത്തവരായി ആ അവസ്ഥ കാലഘട്ടമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവുമായി എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ അവസ്ഥ, സിറ്റുവേഷൻ എത്രയോ ഫലപ്രദമാണ് മുഅ്മിനേ, എത്രയോ ഫലപ്രദമാണ് മുഅ്മിനത്തേ. അല്ലാഹു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ ബറകത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവരുടെ എല്ലാവിധ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ശരീരത്തിന് നീ സുഖം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട എ.പി. ഉസ്താദ് അടക്കം അല്ലാഹുവേ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ റബ്ബേ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശരീരത്തിന് നീ സുഖം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഫ്രി കോയ തങ്ങൾ, നീ ശരീരത്തിന് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ്സ് നസീബാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ, അസ്വസ്ഥതകളെ തൊട്ട് തങ്ങളുപ്പേ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു ബറകത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, നല്ല നല്ല ആലിമീങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. ഉസ്താദന്മാർ മക്കളെ പോലും ആലിമീങ്ങൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇടാൻ പോലും നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഇന്ന് വല്ലാത്ത കുറച്ചിലായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് അത് ലോവർ ലെവലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഹൈറല്ല. തന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് മാത്രം ഇടുന്ന ആത്മീയതയെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, നിനക്ക് നാളെ അവസാനം മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. നിനക്ക് അവസാനം നീ പഠിച്ചതായ, നീ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതായ ആത്മീയത മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളിക്കൊള്ളി. അല്ലാഹു നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അതിനൊപ്പം ആത്മീയതയെ കൊടുക്കാൻ ഇന്നത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നസീബാക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ശാരീരിക തുടർന്ന് കിടക്കുന്ന മുന്തിയരായ എ.പി. ഉസ്താദ് അല്ലാഹു ശരീരത്തിന് ആഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ, സിഹത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ, ഖുവത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തൊട്ട് ഉസ്താദിനെ അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ധാരാളം കാലം ദീനിനെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ധാരാളം കാലം ഉസ്താദിന്റെ ബുഖാരി ക്ലാസുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള തൗഫീഖ് നാഥനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നസീബാക്കുമാറാവട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ ബറകാത്തുകൾ ചൊരിയുമാറാവട്ടെ, സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ബുശ്ര ഹന്ന മോള് ഉസ്താദ്
മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്കുമാക്കുമാരുടെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിയിച്ചു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട തന്റെ ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും മഗ്ഫിറത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരും മൂന്ന് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, കാരുണ്യവാനായ തമ്പുരാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ബുശാറാന മോളെന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനേ അല്ലാഹുവേ, അബ്നജാജിന്റെ കുടുംബാംഗമാണ് റബ്ബേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ നാഥാ, നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയതായ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ ദുആ ചെയ്യുന്ന മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നു അറിയിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി അല്ലാഹുവേ, നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിന് ക്ഷമയും സങ്കടവും മരണപ്പെട്ടു പോയതായ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്, മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ഖബറിന്റെ തൊട്ടും അവരെ നീക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിന്റെ ഇടക്കത്തെ തൊട്ട് നീക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ മോൾ അവിടെ ദുആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അല്ലാഹു ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും കാണുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നസീബാക്കണേ അല്ലാഹ്. അടുത്ത ആരാണ്? ആസിയ മിദ്ലാജ്. ഹിഫ്ള് പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, കാരുണ്യവാനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആസിയ മിദ്ലാജ് പറയുന്ന സഹോദരി ഹിഫ്ള് പഠിക്കുന്ന തന്റെ മക്കളുടെ ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കളെ അവരുടെ കുളിർമയായ പൊന്നോമന മക്കളാക്കി നീട്ടണേ അല്ലാഹ്. നല്ല ഹാഫിളീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്, നല്ല ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. നല്ല ഓർമ്മയും നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയും അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കളുടെ കുളിർമയായ പൊന്നോമന മക്കളാക്കി നീട്ടണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, ഖബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. സുബീഹ് ഹംസ ദുആയുടെ വസിയത്ത് ചെയ്തവരാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, ഖബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. അതേപോലെ ജമീല സലാം പറയുന്ന സഹോദരി കടം വീടാൻ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. ഇത്രയും കടം കടവാനുള്ള തൗഫീഖ് നാഥൻ നസീബാക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ ജനീസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സഹോദരൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ നൽകട്ടെ, ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ജമീല സീനത്ത് അലി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സഹോദരൻ വസിയത്തുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, ഖബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ ഖബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരും സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.
അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുആഫി നൗമഹു വയുകാഫി മസീദാ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മൗലാനാ മുഹമ്മദ് اللهم وسلسلنا بما قرأنا من القرآن العظيم وما صلينا وما سلمناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى حضرة روح نبينا وشفينا ومرشدنا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وإن خاتم ما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ് കാരുണ്യവാനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുകൂടൽ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ബർക്കത്തുകൾ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് ഉയർച്ച നൽകണേ അല്ലാഹ് ഉന്നതി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങളും നീ നടപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ഹലാലായ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങളും നീ നടപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് നീ ഖൈറിന്റെ വഴിയിലൂടെ ുള്ള തൗഫീഖ് നാദാങ്ങൾക്ക് നീ നസീബാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഐശ്വര്യം നസീബാക്കണേ അല്ലാഹ് റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് സന്തോഷം അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ ഏവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ ഏവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് സങ്കടങ്ങളെ തൊട്ട് പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ കാലവിപത്തുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ നീക്കണേ അല്ലാഹ് പ്രകൃതി ശോഭങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ വൈറസുകളെ തൊട്ട് ഏവരെയും നീക്കണേ അല്ലാഹ് രോഗം കൊണ്ട് ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാറാരോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ആരെയും പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ് അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നീ സിഹത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റാഹത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് സ്വാലിഹാത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് കൃത്യമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന പൊന്നോമന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നീ നീട്ടണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഖബർ പരിസരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈഹാ എന്ന് പൊട്ടിക്കരയ്ക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതി ദുആയിരക്കുന്ന പൊന്നുമക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നീ നീട്ടണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു അതിനെ ഉപകരിക്കുന്ന ജിൻസാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ മാതാപിതാക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാഹ് മക്കളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന മക്കളെ കൊണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ പഠനത്തിൽ നല്ല ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ് പരീക്ഷയിൽ നീ വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ് റാഹത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് നല്ല ഓർമ്മ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ വിഘ്നങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് അഹങ്കാരം വെക്കുന്നവരുടെ അഹങ്കാരത്തെ തൊട്ടും കുതന്ത്രങ്ങൾ വെക്കുന്നവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ തൊട്ടും നാദാനങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇവിടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകൾ ധാരാളം നിയത്തുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് റബ്ബേ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അല്ലാഹ് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ നീ നടപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ബറകാത്തുകളും അവർ നമുക്ക് നീ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോയ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യമായ മുഴുവൻ ദോഷങ്ങളും നിന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് കൊണ്ട് മറമറത്തുകൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മമാരുണ്ട് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് നീ മറമറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ മഗ്ഫിറത്തും മറമറത്തും വിശാലമാണല്ലോ അല്ലാഹ് നിന്റെ മറമറത്ത് വിശാലമാണല്ലോ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് എവർക്കും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരവസ്ഥ തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നസീബാക്കണേ അല്ലാഹ് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് ഒന്ന് കാണാൻ ആ പുണ്യമായ ഭൂമിയിലൊന്ന് കാൽ ചവിട്ടാനുള്ള ഒരു തൗഫീഖ് സാധുക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ബിഹഖ് സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
والآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. ദുആ വസിയത്തോടുകൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.